کے پیارے دیوانوں، آج بیٹیوں کے تعلق سے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، یقیناً بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم نے ان کے ساتھ وہی عدل و انصاف کیا ہے جو پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ ہم نے عدل و انصاف کا نام پر جو ہے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہماری بچیاں ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے ہماری بیٹیاں۔ ہم ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن محبت تو کرتے ہیں لیکن یوں ہی آزاد چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اگر تھوڑا سا بھی مال ہو، سونا یا چاندی ہو، کیش ہو، تو کیا ہم اس کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، دروازے کے باہر چھوڑ دیتے ہیں، یا گھر کے اندر بھی رکھتے ہیں تو یوں ہی کھلا رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، اس پر تالا لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں کبھی چوریاں نہیں ہوتی ان گھروں میں بھی تالا لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ چوری سے بچایا جا سکے، لوگ اس کا مال یوں ہی نہ لے جا پائیں۔ تو جب بیٹیاں، ہم نے مانا کہ بیٹیاں ہماری بہت اچھی ہیں، بیٹیوں میں کوئی عیب نہیں ہے، تو کیا عیب نہ ہونے سے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے گھر میں چوری کبھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود گھر کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے بیٹیاں صحیح ہیں، اچھی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی حفاظت کی جائے، ان کی سیکیورٹی کی جائے، ان کے اوپر نگاہ رکھی جائے، اور ہر اس چیز سے بچایا جائے جس سے ان کے قدم بہک سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تعلیم کے نام پر ایسے اسکول اور ایسے کالجز سے بچیوں کو روکا جائے جہاں پر ملی جلی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں، اس اسکول سے بچائے، اس کالج سے بچائے، اس کوچنگ سے بچائے۔ آج تو ہمارے ماں باپ بیچارے اتنے بھولے ہیں کہ ان کی بیٹی کون سے کوچنگ جاتی ہے، کون سے کالج جاتی ہے، آج تک باپ اس کی جگہ کو نہیں جانتا ہے، اس کوچنگ کے نام کو نہیں جانتا ہے، کبھی نہیں جاتا ساتھ میں۔ آج کیا آپ نہیں جانتے کہ اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر اور کوچنگ کے نام پر یہ ہماری بیٹیوں کے قدم کیوں بہک رہے ہیں؟ کہیں پارک کے اندر، کہیں ہوٹل کے اندر، کہیں ریسٹورنٹ کے اندر، کہیں پکچر تھیٹر کے اندر، یہ سارے معاملات کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ جو جہاں پر خلوت ہے تعلیم کی، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں ہیں، وہاں پر ذہن بہک سکتا ہے، قدم بہک سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پر تعلیم دینے سے محفوظ رکھے۔ اور جب اسکول جائے بیٹی، کوچنگ جائے بیٹی، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول تک اس کو پہنچا کر کے آئے، کالج تک اس کو چھوڑ کر کے آئے۔ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو، بہن بھی، چھوٹی بہن بھی بیٹی کی طرح ہے، اس کو کوچنگ جائے اور چھوڑنے جائے، لینے جائے، اس کی حفاظت کرے، اور اپنی بچیوں کے تعلق سے اچھی تربیت کی کوشش کرے۔ ایسے کپڑے ہرگز نہ پہنائے جو عریانیت والے ہوں، ننگے پن جس کو میں ظاہر ہوتا ہو، ایسے کپڑوں سے محفوظ رکھے۔ کپڑا وہ ہے، کپڑے کا کام یہ ہے کہ جسم کو چھپایا جائے۔ آج کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ جسم کی نمائش کی جائے۔ یہ عادت کیا ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ ماڈرنٹی کے نام پر ایسے کپڑے پہن رہی ہیں ہماری بچیاں کہ جو نامناسب ہیں، جس سے جسم ظاہر ہوتا ہو، ایسے کپڑے پہن رہی ہیں، مردانہ لباس پہن رہی ہیں۔ کیا ہم نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت ہو کر کے مردوں کے لباس اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو مرد ہو کر کے عورت کے لباس اختیار کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو غیروں کے لباس پہناتے ہیں اور بعض والدین اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو ماڈرن ہو گئی ہے، اور انہی کی بیٹیاں آج غلط کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، ہر بیٹی ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، کسی کی بھی بہن ہو، اگر وہ مرتدہ ہو رہی ہے، مشرکہ ہو رہی ہے، تو یہ پوری قوم کے لیے سوال ہے، پوری قوم کی عزت کی بات ہے۔ تو ہر بیٹی کی اچھی تربیت کرے، ہر بیٹی کو اچھا ماحول دے، اور اپنی بیٹیوں کا فرینڈ سرکل بھی چیک کرتے رہا کرے۔ اس کی سہیلی کون ہے، اس کا فرینڈ کون ہے، کوئی مرد فرینڈ تو نہیں ہے اس کا۔ لڑکیاں اگر کوئی سہیلی ہے تو کس ٹائپ کی ہے، غلبہ تو نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بہکانے میں دوسری لڑکیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خود کا بوائے فرینڈ ہے تو دوسرے کا بھی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے۔ خود گئی ہے زنا کرنے کے لیے تو اس کو بھی آمادہ کر رہی ہے۔ غلط سوسائٹی ہماری بچیوں کو بگاڑ رہی ہے، غلط سوسائٹی ہماری بچیوں کو بگاڑ رہی ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں
جو جتنے لوگ ہیں دیکھیے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے، برائے کرم بات کو سمجھا کریں، کوشش کیا کریں سمجھنے کی کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئے، تو آپ جب اندر بھر جائے گی عیدگاہ تب آپ باہر بچھانا شروع کریں گے باہر کے میدان میں، تب ٹھیک رہے گا، ورنہ گیٹ پہ بھی لوگ اب بچھانے لگے، اب جب آپ گیٹ پہ بچھا لیں گے تو لوگ اندر نہیں آ پائیں گے، تو آپ اندر ابھی آئے، آپ دیکھیں کہ مصلی کے دائیں جانب پورا حصہ خالی اور لوگوں نے وہیں پر بچھانا شروع کر دیا۔ اب گیٹ پر آپ بچھا لیں گے تو لوگ وہیں سے سمجھیں گے بھر گئی، اور اس کے بعد باہر بچھانا شروع کر دیں گے اور اندر کا حصہ خالی رہ جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہر سال آپ آتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر تھوڑا سا توجہ دیا کریں، دھیان رکھا کریں کہ ہمیں کہاں پر بیٹھنا ہے کہاں پہ نہیں۔ آپ مصلی کے دائیں جانب آ جائیے، وہاں پر کافی جگہ خالی ہے، جو حضرات بیچ میں کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اندر آ جائیں، برائے کرم اندر آ جایا کریں، سن لیا کریں بات کو، توجہ دیا کریں۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ سے عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئے، مصلی کے دائیں جانب آ کر کے بیٹھا کریں، اندر کا پورا حصہ فل کر لیا کریں، تو اس کے بعد جو ہے وہ باہر بچھانے کی کوشش کیا کریں۔ درود پاک پڑھ لیجئے مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میدان میں سب بچھا رہے ہیں، ان سے منع کریے کہ اندر جو لوگ باہر میدان میں بستر بچھا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی اپنے وہاں سے بستر اٹھا لیں اور اندر تشریف لے آئیں۔ مائک میں جو آواز دی جا رہی ہے اس پر دھیان دیں کہ جو لوگ باہر میدان میں مصلی بچھا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بستر کو وہاں سے ابھی اٹھا لیں، اندر کا پورا خلا باقی ہے، جگہ باقی ہے، آدھے سے زیادہ ابھی گراؤنڈ خالی ہے، آپ باہر نہ بچھائیں، اندر تشریف لائیں، مصلی کے دائیں جانب بیٹھ جائیں آ کر کے، ابھی پوری جگہ خالی ہے۔ برائے کرم توجہ دیں، دروازے کے پاس کھڑے نہ رہیں، آگے بڑھ جائیں، وہاں پر ابھی بستر نہ بچھائیں، برائے کرم اندر آ جائیں، اندر آ جائیں برائے کرم۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کمی یہ بھی ہے کہ ہم نے گھروں پر ٹی وی کو بالکل آزاد کر دیا، موبائل کو بالکل آزاد کر دیا، اس کا استعمال جیسے چاہے لوگ کریں، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ آج موبائل اگر پوری دنیا کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کے لیے بہترین کام کر رہا ہے تو وہاں پر موبائل کا غلط استعمال ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان کا کام بھی ہے۔ اس لیے اگر جب تک شدید ضرورت نہ ہو اپنی بیٹیوں کو ہرگز موبائل نہ دیں، اس لیے کہ موبائل وہ ہے جس نے راستے فراہم بھی کیے اور منزل تک پہنچا بھی دیا۔ پہلے ٹی وی چلتا تھا، ڈرامے اور فلمیں آتی تھی، لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنے ذہن کو بدلتے جا رہے تھے، گندگی بھر رہی تھی۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندر کی جگہ خالی ہے، پہلے اندر آ جائیں، باہر بستر نہ بچھائے میدان میں، اندر پہلے آ جائیں۔ تو پہلے فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر کے لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے تھے، راستے نہیں ملتے تھے، صرف ذہن تبدیل ہوتے تھے۔ زناکاری دیکھ رہے ہیں، ماڈرنٹی دیکھ رہے ہیں اور جھوٹ دیکھ رہے ہیں، فریب دیکھ رہے ہیں، گھروں کے جھگڑے دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں اس طریقے سے دیکھ کر کے لوگوں کے مائنڈ بدلتے گئے اور اس کے بعد جب یہ موبائل آیا اس نے پورا کام کر دیا کہ اس میں سیریل بھی دیکھو، فلمیں بھی دیکھو، اور اس کے بعد جو کچھ دیکھا ہے اب جس غلط راستے پر جانا ہے اس کی منزل بھی فراہم کر دی اور اس کو اس منزل تک پہنچا بھی دیا۔ موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے آج گناہ اور زیادہ عام ہو گئے ہیں، بدکاریاں اور زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ آج بچیاں جو ہے موبائل کے استعمال کی وجہ بھی ہے کہ آج وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ کافر و مرتد ہو رہی ہیں۔ اس لیے جب تک بہت زیادہ اور شدید ضرورت نہ ہو اپنی بیٹیوں کو ہرگز موبائل نہ دیں، اس سے محفوظ رکھیں، بچائیں اس سے، اس لیے کہ واٹس ایپ کے نام پر، فیس بک کے نام پر، انسٹاگرام کے نام پر لوگ اس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں اور ان نون پرسن سے جس کو جانتے ہی نہیں ہے اسی سے بات چیت شروع ہو گئی۔ اب وہ کیا ہے، کیسا ہے، کون ہے نہیں معلوم، صرف باتوں کی جو ہے وہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے اسی میں
बहक गई और आलम ये हुआ कि इस्लाम को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, बाप की इज्जत को छोड़ दिया, बाप के वकार को छोड़ दिया। आलम क्या है हमारी बेटियों का कि 20-20 साल जिस बाप ने मेहनत मजदूरी करके उसको पाला है, हर ख्वाहिश को पूरा किया है, हर आरजू को पूरा किया है, आज वही बेटी अपने बाप की दुश्मन बन गई है। आज वही बेटी, उसी बेटी को अगर कोई दुश्मन नजर आ रहा है तो उसका सगा बाप नजर आ रहा है, सगी माँ नजर आ रही है, सगा भाई नजर आ रहा है, जो असल में उसके मातहत है, जो असल में उसके हिफाजत करने वाले हैं, उसकी अच्छाई के लिए सोचने और कोशिश करने वाले हैं, आज वही उसके दुश्मन नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि उसके कदम बहक गए हैं, उसके जहन को तब्दील कर दिया गया है, उसके माइंड को वॉश कर दिया गया है। इसलिए हमें जागना होगा, हमें तवज्जो देनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटियों के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर शक की निगाह से देखें, उसको हर वक्त टॉर्चर करते रहे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके ऊपर आप निगाह रखें। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आजाद ना छोड़ दे और इतनी ज्यादा सख्ती भी ना कर दे कि सांस लेना दूभर हो जाए, दरमियानी राह पर चले, उसके ऊपर निगाह भी रखे, उसके फ्रेंड बन जाए, उसके दोस्त बन जाए। अगर एक बाप अपनी बेटी का दोस्त बन जाए, उससे हर दिल की बात को पूछे, अपनी बात को बताए, तो अगर बाप दोस्त हो जाए, भाई दोस्त हो जाए, तो फिर उसको कहीं भी बाहर कदम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको दिल की जो भी बात करनी होगी अपने बाप से कर लेगी, अपने भाई से कर लेगी। ये अगर हम घर में माहौल पैदा करें तो आज भी हम अपनी बेटियों को बचा सकते हैं, अपनी बेटियों के ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। वरना याद रखना कि जिस तरीके से गुनाहगार जब जहन्नम में जाएगी औरत, तो अपने साथ में 4 मर्दों को लेकर के जाएगी, जन्नती मर्दों को। मेरे आका ने फरमाया कि एक जहन्नमी औरत अपने साथ 4 जन्नती मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। पूछा गया या रसूल अल्लाह वजह क्या होगी? तो वो औरत कहेगी, जब उसको ये सुनाया जाएगा कि तू जहन्नम में जा, तेरा ठिकाना जहन्नम में, तो वो रब की बारगाह में अर्ज करेगी, है मेरे मौला मैं तो जहन्नम में जा रही हूँ, क्या वो लोग भी हकदार नहीं है जिनकी वजह से मैं जहन्नम में जा रही हूँ? कहा कौन? कहा तुम मेरा बाप। अगर वो मुझे सही नसीहत करता, सही तालीम देता, सही तरबियत करता, तो आज मैं जहन्नम में नहीं जन्नत में जाती। मेरा भाई भी जिम्मेदार है, मेरा बेटा भी जिम्मेदार है, मेरे शौहर भी जिम्मेदार है, इसलिए कि उसने मुझे अच्छी नसीहत नहीं की, उसने खुद तो अमल किया लेकिन मुझे गलत रास्ते से नहीं बचाया। अगर गुनाह करने की वजह से औरत जहन्नम में जाए तो अपने साथ जन्नती मर्दों को लेकर के जाए। फिर जिसका ईमान खींच जा रहा है, जो काफिर मुर्तद होकर के अगर मर गई, तो उसका भाई जिम्मेदार क्यों नहीं होगा? उसका बाप जिम्मेदार क्यों नहीं होगा? उसका बेटा जिम्मेदार क्यों नहीं होगा? उसका शौहर जिम्मेदार क्यों नहीं होगा? इसलिए तवज्जो देने की जरूरत है, बहुत फिक्र करने की जरूरत है। अपनी बेटियों पर निगाह रखे। उसके अगर मोबाइल का यूज करती है, अव्वल तो मोबाइल का यूज ना करने दे, बंद कर दे मोबाइल के यूज को, और अगर करती भी है तो उसके ऊपर निगाह रखे। आप जानते हैं आज हमारे माँ बाप बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, उनको अभी एंड्रॉइड मोबाइल चलाना ही नहीं आता, उनको फंक्शन नहीं मालूम क्या क्या है। आज क्या है कि कोई भी चीज फ्रंट पे चल रही है, बैक में आप मैसेज कर लीजिए, चैट कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कॉल पे बात कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग हो रही है घर के अंदर, बाप सामने मौजूद है, भाई सामने मौजूद है और बेटी वीडियो कॉल पर बात कर रही है, चैट से बात कर रही है। कोई डर कोई खौफ नहीं रह गया, इसलिए कि हमारे माँ बाप ने आंखें बंद कर ली है, आंख बंद करके भरोसा कर लिया है। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो बेटियों की इज्जत और अजमत हमारे हाथ में है। इनके ऊपर अगर हम कोशिश करेंगे तो इनकी हिफाजत हो सकेगी, वरना अगर यूं ही छोड़ दिया तो फिर याद रखिए कि ईमान के साथ आई तो जरूर थी, कहीं ऐसा ना हो काफिरा होकर के मर जाए, मुर्तद होकर के मर जाए। और अगर जब कोई लड़की इस तरह के गलत कदम उठा लेती है तो उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए कि माँ बाप भी छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जालिम भी छोड़ देता है जिसने उसको बहकाया है। साल 2 साल के बाद वो उसने भी छोड़ दिया, अब वो ना घर की रही ना उसकी रही, तो वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, जुल्म सह रही हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रही हैं, जिंदगी नर्क बन गई है, उनकी जहन्नम बन चुकी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तालीम अच्छी करें, उनकी तरबियत अच्छी करें, उनको आशिक रसूल बनाए, उनके सीने में मोहब्बत मुस्तफा बिठाल दे। इसलिए कि कभी अगर सीने में मोहब्बत मुस्तफा होगी तो कभी कदम बहक नहीं सकते। जिसके सीने में इश्क रसूल होगा वो जानेगा कि ईमान क्या है, जिसके सीने में इश्क रसूल होगा वो जानेगा इस्लाम की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है। एक वाकया बयान किया जाता है, ब्रिटेन के अंदर एक होटल में
रिसेप्शन पर एक लड़की थी जो मुसलमान थी, पैदाइशी मुसलमान थी, माँ बाप भी मुसलमान थे, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी। उसी दौरान में एक खातून आई जो पूरे नकाब में थी, पूरे नकाब में बापर्दा थी। जब वो रिसेप्शन पर पहुंची तो जो लड़की थी जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, जो पैदाइशी मुसलमान थी, उसने कहा मालूम होता है कि आप अरब से आई हैं या कोई अरब कंट्री से आई हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ इस तरीके के लिबास नहीं पहना जा सकता, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को पर्दे में रखना, नकाब में रखना। तो उसने पहले दाएं देखा, जो नकाब में थी, उसने दाएं देखा, बाएं देखा, कहा, अपना नकाब उठाया और कहा न मैं अरब से आई हूँ, न मैं अरब मुल्क से आई हूँ, बल्कि मैं भी ब्रिटेन की ही रहने वाली हूँ। मैं ईसाई थी, मैंने इस्लाम का हुस्न देखकर इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों है और मेरे लिए आसानी क्यों है, इसका जवाब सुन लो। कहा तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों है और मेरे लिए आसान क्यों है? तो वजह यह है कि तुम्हें इस्लाम मिला है गिफ्ट में, तोहफे में, फ्री का। माँ बाप मुसलमान घर में पैदा हुई, तुम्हें इस्लाम की अहमियत नहीं पता, तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिल गया है, और मुझे इस्लाम कुर्बानी दे करके मिला है। मुफ्त में मिल गया तो अहमियत नहीं मालूम, और कुर्बानी दे करके मुझे मिला है तो मुझे अहमियत मालूम है। आज हम भी मुफ्त का इस्लाम लेकर के जो है वो अपने आप को बहुत कुछ समझ लेते हैं, इस्लाम की अहमियत नहीं जानते, इस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। जरा उनसे पूछिए जो कुर्बानी दे करके मुसलमान हुए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरूरत है इस बात की कि हम अब जागे, इस्लाम पर अमल करें, दीन पर अमल करें। इसी के बाद हम इज्जत पा सकते हैं, वकार पा सकते हैं। आज रमजानुल मुबारक का अजमत वाला महीना गुजर गया, ईद उल फित्र का दिन आ गया। क्या हमारी सुबह शाम उसी तरीके से रहेगी जिस तरीके से हमने रमजान में सुबह शाम गुजारी है? क्या हमने दीन के मुताबिक जिस तरीके से रमजान में चल रहे थे, गुनाहों से बच रहे थे, नाच गाने से, गाली गलौज से, झूठ गीबत से, शराब नोशी से, सट्टे से और एक दूसरे को अजियत पहुंचाने से, जैसे कि हम अपने आप को बचा रहे थे, गुनाह से बच रहे थे और नेकियों की तरफ जा रहे थे, नमाज की तरफ, कुरान अजीम की तिलावत की तरफ, सुन्नत की पाबंदी की तरफ, तो उसी तरीके से क्या हमारी जिंदगी रहेगी? अगर हमारी जिंदगी यहीं से तब्दील हो जाए, हमारा रुख दीन की तरफ हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ हो जाए, तो हम कामयाब हो सकते हैं। याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक का अज़मत वाला महीना अता किया है, तो उसकी वजह यह थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी फर्ज थे, ताकि तुम तकवेदार बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, हमारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए, हम तकवे वाले बन जाएं। इसलिए अल्लाह ने हमें रोजे अता किए, इसलिए अता नहीं किए थे कि सिर्फ एक महीना तुम दीन के मुताबिक गुजारो, उसके बाद फिर गुनाह करने की छूट है, फिर नाच गाने की छूट है, फिर जुर्म करने की छूट है। अब तौबा कर लो, अब अल्लाह की तरफ झुक जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो, अल्लाह ताला वकार अता फरमा देगा, इज्जत अता फरमा देगा। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी बंदा नमाज में होता है उसकी पेशानी अल्लाह की तरफ झुकती है। आज पूरे अलमिया क्या है, पूरी दुनिया का एक खौफ हमारे ऊपर तारी है, एक डर हमारे ऊपर तारी है। क्यों? कोई न्यूज आ गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में, लोग सोचने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, खौफ का माहौल तारी हो जाता है। ये दुनिया का खौफ हमारे दिल में कैसे आ गया, दुनिया का डर हमारे दिलों में कैसे आ गया? तो सिर्फ एक वजह है कि जब बंदा अपनी पेशानी को, अपने सर को अल्लाह के सामने नहीं झुकाता तो फिर उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो दुनिया के आगे झुके, मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, नमाज की पाबंदी करे, सुन्नत की पाबंदी करे, हर गुनाह से अपने आप को बचाएं और अपने बच्चों को आला से आला तालीम दें, अच्छे से अच्छा कारोबार ईमानदारी के साथ में करें। बस यहीं तक मेरा पैगाम था। जो दौराने गुफ्तगू किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लोग प्रचार का हिस्सा होते हैं, जिसमें हमारे बादशाह
अंदर जब कोई साफ सफाई